in the off position. J toggle, it also generates, it is selected. To handle the item event, each time an item state change method defined by the items. The easiest way to determine a toggle button's state is by calling the method is selected. So the method is selected, it returns true if the button is selected and it returns false otherwise. Okay. So we'll see an example. Okay. So we'll create an applet, and in that we'll create a toggle button over here within the applet, and we put the text on that on off text. Okay. So if we press it, okay, then in that case it will there's a label over there. Okay, there's a label over there that will by default the button is off, right? So here the label will be button is off, but when we press it, in that case it becomes on, and at that time it will generate an event, the state change event. Okay, the item event it will generate. Okay, that item event in the method state change we'll handle it, and in that we'll check whether the button is selected or not. Depending on if it is selected or not, we'll be displaying here button is on or button is off. So this will be more clear when we'll see the code over here. So look here, we are first importing the required packages for event handling as well as for swing controls. Name of our class is JToggle button demo. It's an applet, so it extends JApplet. Okay. We have two controls in this, JLabel and JToggle button. JLabel, name we have given JLab, and JToggle button and JToggle button. Okay. We define two methods over here. One is the method init and one is make GUI. In the method make GUI, we are creating our GUI. First of all, we are specifying what will be our layout. So we are calling the method set layout. We are making it to flow layout, so that the control will be put one after another from left to right. Then we are creating our label. Okay. So initially you put the label, the text on the label you put button is off. So that we pass in the constructor. The label is created. After that, we create the toggle button by calling it a constructor, new JToggle button, and we want to put the text on it, on or off this. So we put it. Okay. So our button got created. After that, each time the button is pushed, right, it generates an item event. It generates an item event. Basically, there will be two items, whether the button is selected or not selected, right? So an item event is generated over there. So to handle that item event, we need to provide the item listener. Okay. In order to do that, we are calling the method add item listener on the toggle button object, and as a parameter to this, we are instantiating our item listener, and in that we are providing the implementation of item state change method, okay, which takes an item. Okay, আমরা এই জায়গার জন্য ওয়েট করতেছিলাম এই জিনিসটা পাওয়ার জন্য। এখানে যেভাবে এক্সপ্লেইন করতেছে এটা হচ্ছে আরো বেসিক লেভেলের জাভা, যখন হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ব্যবহার করব না, আমরা নিজেরা কোড লিখে আমাদের যে ফ্রেম, প্যানেল, তারপরে বাটন, এগুলো সবগুলো আমরা কোড লিখে নিয়ে আসবো। সো আমরা তো এখন ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ টেকনোলজি ইউজ করতেছি। এই যে বাটনটা এখানে লেভেলটা তৈরি করলো, লেভেলটা ফর্মে কোন পজিশনে থাকবে সেটা ক্লিয়ার না, বাটনটা ফর্মে কোন পজিশনে থাকবে এটা ক্লিয়ার না। এবার কোড লিখে আরো অনেক অ্যাডভান্স কোড লিখতে হয়। বাট যে কারণে টিউটোরিয়ালটা পড়তেছিলাম এই যে লিসেনার পার্ট, যে আমি যখন বাটনে ক্লিক করব, যখন কম্পাইলার লিসেন করবে আমার কাছ থেকে, শুনবে, যে লিসেনার পার্ট যেখানে আমি অ্যাকশন করব সেই জায়গাটা কোড কিভাবে লেখে। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাটন মানে যে টগল বাটন, এই যে এটা আমি যেখানে কার্সার ধরে আছি, if JToggle button is selected, that means is selected is the method
is selected is the method যেটা true or false return করে। That means true হলে true part if এর আর false হলে false part। very easy coding, very easy coding আমাদের কোড লেখার স্টাইল আরো ইজি আরো ক্লিয়ার এই টিউটোরিয়ালের চেয়ে। বাট এটা ইম্পর্টেন্ট যে একটা স্টুডেন্ট কিভাবে বাই ডিফল্ট জানবে, কিভাবে বইগুলো মুখস্থ রাখবে, এজন্য কিছু টিউটোরিয়াল কিংবা হ্যান্ডবুক প্রয়োজন হয়। তো ইন্টারনেটের যুগে এত বেশি টিউটোরিয়াল পাওয়া যাচ্ছে যে আমরা যে একটা কম্পোনেন্টের নাম লিখে সার্চ দিলে আমরা শত শত গাইডলাইন পাচ্ছি। শুধু আমাদেরকে জানতে হবে যে কোনটা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর কোন টেকনিকে আমরা পড়াশোনা করবো, যেটা আমি আপনাদেরকে হাতে নাতে ধরাই দিচ্ছি। তো এখানে যে কাজটা করতে হবে ইজ সিলেক্টেড ইজ দ্য মেথড, যেটা আমি জেনে গেলাম। সরি, তাহলে আমি যদি এখন কোডে যাই, আমি যদি আমার টেকনোলজিতে ফেরত যাই, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টেস্ট টগল বাটন, এটা তো আমরা ড্র্যাগ করে বসাইছি। সো আমরা কোড লিখে এই বাটনটা বসাই। এটা আমি ক্লিক ইভেন্টে গেলাম, মানে আমি ক্লিক করলাম, তাহলে এই জায়গাটাকে বলে অ্যাকশন পারফর্ম, এটাকে লিসেনার বলে। এটা এখন লিসেন করবে আমাদের কাছে। কি লিসেন করবে? আমি ক্লিক করলে যে কাজটা করবে সেটা লিসেন করবে। তো আমি অলরেডি জেনে গেলাম যে এটার একটা মেথড আছে যেটার নাম ইজ সিলেক্টেড। সো এটা বাই ডিফল্ট এটার নামটা অনেক বড়, আমি ইচ্ছা করলে এটা ছোট করতে পারি, জেটি, মানে যে টগল বাটন, জেটি নাম দিলাম, জেটি। ওকে, এখন আমি এটা রান্ডারে গেলাম, হয়ে গেল রে বাব। ওকে, আমি এখানে গেলাম, এখানে আসলাম, আসার পরে আমি লিখলাম জেটি ডট ইজ সিলেক্টেড। ইজ সিলেক্টেড, জেটি ডট ইজ সিলেক্টেড যদি আমি এটাকে যদি ধরি, তাহলে সেটা কি ধরনের ইয়ে, এটা একটা ট্রু অর ফলস রিটার্ন করে। তাহলে একে আটকাতে হবে। কিভাবে আটকাতে হবে? ইফ ইজ এ সুইটেবল ওয়ে, ইফ এর প্যারামিটারের মধ্যে আমরা বুলিয়ান ভ্যালু নিতে পারি। প্রোগ্রামিং এর এই অংশটা কাজ করবে, এলস প্রোগ্রামিং এর এই অংশটা কাজ করবে। ঠিক আছে, তাহলে এই অংশটার মধ্যে আমরা লিখলাম, এই অংশটার মধ্যে আমরা লিখলাম আমাদের লেভেলটার নাম হচ্ছে L1 ডট সেট সেট ফরগ্রাউন্ড, সেট ফরগ্রাউন্ড আমি লিখলাম রেড। আরেকবার আমি এখানে লিখলাম এলসে যা লিখলাম L1 মানে তখন ডিসিলেক্টেড, সেট ফরগ্রাউন্ড, এখানে লিখলাম কালারটাকে চেঞ্জ করে লিখলাম গ্রিন অথবা গ্রে। ঠিক আছে, অথবা একটা ভালো কালার দিই, লাইট অরেঞ্জ দিলাম। ওকে, let us see the coding structure. এটা হচ্ছে quite easy, কারণ আমরা সুইং এর কিছু কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছি নিজে থেকে। ওকে ওকে, তাহলে এখন আমরা যদি এটাকে কম্পাইল করি, তাহলে এই বাটনটার স্টাইলটা কিভাবে হবে, কোডটা কিভাবে লিখবো? আমরা যে টগল বাটনে ক্লিক করি, সেট টগল বাটন, দেখেন কালার একরকম হয়েছে, অরেঞ্জ রেড। ঠিক আছে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন তো, ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স। এখন আসেন দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি। আমি এই বাটনটাতেও একটা কাজ করতে পারতেছিলাম, এই বাটনটাতেও কাজ করতে পারতেছিলাম, বাট এটা চরিত্রটা হচ্ছে দুটো স্টেট, একটা প্রেস হয়ে থাকে, প্রেস হয়ে থাকলে রেড, আনপ্রেস হয়ে থাকলে অরেঞ্জ, প্রেস হয়ে থাকলে রেড, আনপ্রেস হয়ে থাকলে অরেঞ্জ। আর এটার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক ইভেন্ট আমি যেভাবে আমার অ্যালগরিদম ইউজ করলাম, এটা আমার ব্যাপার। কিন্তু টগল বাটনের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো কাজের জন্য জাভা আপনাকে ইজ সিলেক্টেড মেথড দিয়ে দিয়েছে। এই টগল সুইং ফাংশনের আন্ডারে এটা একটা সুন্দর জিনিস। এই টগল বাটনের যে শুধু একটাই মেথড আছে না, প্রচুর মেথড আছে। একটা স্যাম্পল কিভাবে স্টাডি করতে হবে, কিভাবে বাটনটা ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে এই বাটনটা ফ্রেমের মধ্যে প্লেসমেন্ট করতে হবে, এই বিষয়গুলো আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আরেকটা হচ্ছে এই বাটনটার বিহেভিয়ার কেমন হতে পারে, সেই বিষয়টাও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। ঠিক আছে, কোডিং লেভেলের, প্রোগ্রামিং লেভেলের পার্থক্যটা হচ্ছে যে বিল্ট ইন মেথডের মাধ্যমে আমি খুব ইজিলি একটা টাস্ক সম্পন্ন করতে পারি। আর উপরেরটাতে যে দেখেন, আমি আমাদের বেসিক প্রোগ্রামিং কনসেপ্টের মাধ্যমে টাস্কটাকে সম্পন্ন করতে পারি।
দ্যাট মিনস এখানে আবারও ক্লিয়ার হলো যার বেসিক বেশি লাফালাফি করার দরকার নেই, ঠিক আছে, অনেক কিছু জানারও দরকার নেই। সে বেসিক প্রোগ্রামিং যদি স্ট্রং থাকে তাহলে সে যে কোনো পারপোজ সলভ করতে পারবে, ইউজারের যে কোনো রিকোয়ারমেন্টও সে সলভ করতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের দুটাই জানা থাকলো, একটা হচ্ছে যে টগল বাটন দিয়ে আমরা কিভাবে এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, আবার যে টগল বাটনের অল্টারনেটিভ বাটন দিয়েও আমরা কোডিং করে ওটা করতে পারি যদি আমাদের ওই মুহূর্তে যে টগল বাটনের বিহেভিয়ারটা জানা না থাকে। বাট ওয়ান অফ দা পপুলার মেথড হচ্ছে যে টগল বাটনের হচ্ছে ইজ সিলেক্টেড হুইচ রিটার্নস ট্রু ভ্যালু, মানে প্রেস করলে একটা ট্রু, আনপ্রেস করলে ফলস, প্রেস করলে ট্রু, আনপ্রেস করলে ফলস, ঠিক আছে। কে কে লাইনে আছে? আছি স্যার। ওকে স্যার বাকি আমরা সবাই। ওকে, আমি এখনই ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা লেট ইউটিউব আপলোডে আর আমি স্পেশালি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটার আর পক্ষে থাকতে পারছি না, কারণ ইউটিউব চ্যানেলে স্ট্রিমিং খুব ফাস্ট হবে, সেটা আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে 2-1 দিন পরে পাবেন। বাট এখনই দেখতে হবে এই ভিডিও, এখনই প্র্যাকটিস করতে হবে, এই জন্য এখনই আপলোড করে দেব গুগল ড্রাইভে। স্যার একটু তাড়াতাড়ি দিলে ভালো হয়। গুগল ড্রাইভ, জি স্যার ভিডিওগুলো ইউটিউবে তাড়াতাড়ি আপলোড হলে আমরা একটু ভালোভাবে দেখতে পারতাম আর কি, আর ইউটিউব প্র্যাকটিস দরকার করতে নেই, পারতাম। ঠিক আছে, ইউটিউব পরে আপলোড হোক, আমি এখনই তো ড্রাইভে দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার, স্যার আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টটা ইমেইলে দিছি আপনার, স্যার একটু যদি আচ্ছা ঠিক চেক আছে, করতেন। আমি বলি, আমি কিন্তু ভিডিও কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ক্লাসের পরে উইদিন 10 মিনিট আপলোড করে দিচ্ছি, ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট? কেউ দেখেছে বন্ধ যে আমি ভিডিও আপলোড করে স্যার, দিচ্ছি? কে দেখেছে? জি স্যার, ড্রাইভে। দেখছি ড্রাইভ। ওকে ফাইন, তার মানে দ্যাট মিন্স আমি এখনকারটা এখনই পাচ্ছি। এখন হচ্ছে আমাদের পড়াশোনার স্টাইলটা হচ্ছে, যেহেতু আমরা লং ডিস্টেন্সে পড়াশোনা করছি, ছোট ছোট প্রজেক্ট, এইভাবে আমি এখন স্টুডেন্টকে মূল্যায়ন করতেছি। এই যে আজকে যে টগল বাটন করলাম, কিংবা আমরা যে টগল বাটন দিয়ে রেডিও বাটন দিয়ে চেক বক্স দিয়ে, অথবা যে টগল বাটন দিয়ে লেভেল দিয়ে, আমরা যে কম্পোনেন্ট গুলোর সাথে আমাদের এখন সম্পর্ক আছে, সেগুলো দিয়ে আমাদের নিজের মতো করে একটা হোমওয়ার্ক প্রজেক্ট করে আমরা টিচারকে জমা দেবো, ক্লিয়ার? এখনকার এই নাম্বারিং সিস্টেমটা হচ্ছে যে যখনই আপনি আমাকে হোমওয়ার্ক জমা দিচ্ছেন, যে যখনই টাইম মেনটেন করে জমা দিচ্ছেন, আমি একটা ডায়েরিতে নোট রাখতেছি, ঠিক আছে। সো আজকের টাস্ক হচ্ছে এই আমার এই ভিডিওটা আবার দেখা, মনোযোগ দিয়ে দেখা, গুগলে সার্চ দেওয়া, একটা থিঙ্কিং করা, মাথার মধ্যে একটা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা, যে ওকে ফাইন ইন্টারফেস ম্যানেজমেন্টটা কেমন হতে পারে, এই কম্পোনেন্টটা কোন জায়গায় বসাইলে, কি কাজে বসাইলে আমার সুন্দর একটা আউটপুট আসতে পারে, এটা বন্ধুদের সাথে নিজেরা একটু কনসাল্ট করা, আলোচনা করা, এবং আরেকটি ছোট মিনি প্রজেক্ট তৈরি করা। এবং এটাকে মিনি প্রজেক্টই আমি বলছি, কারণ এটা প্রজেক্ট রিলেটেড কাজ, বাট এটাকে হোমওয়ার্কও বলা যেত, ঠিক আছে। সেটা করে আমাকে আবার জমা দিতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি বারবার মনে করে জমা নিচ্ছি, বাট স্টুডেন্টের টেনশন থাকতে হবে যে স্যার একটা কাজ দিচ্ছে, কাজটা আমি যেভাবে জমা দিই, কারণ আমি জমা দিলে স্যার একটা নাম্বার তুলবে গুগল ড্রাইভে, ঠিক আছে। এই বিষয়টা মাথার মধ্যে কিন্তু আসলে রাখতে হবে, ক্লিয়ার? আমি ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পেরেছে আমার কথা? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, জি স্যার। আমারটা আরো আগে করছি, বাট স্যার আপনার ইমেলটা ছিল না। আমি আপনাকে মেসেঞ্জারে নক দিছি অনেকবার, বাট আমি কিছুদিন আগেই করছি, স্যার একটু যদি চেক করেন স্যার, একটু শেয়ার হইতাম স্যার। ডিপার্টমেন্টের টিচারের ইমেল অ্যাড্রেস জানা নাই, সো স্যার আপনাকে মেসেঞ্জারে অনেকবার স্যার নক দিছি স্যার, দেখেন নাই মনে হয়। হোয়াট এভার দ্য কেস, ওয়েবসাইটে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে, আমি ডিপার্টমেন্টের হেড, আমি সবগুলো স্টুডেন্ট আমাকে দেখতে হয়, সব টিচার দেখতে হয়, আমার সাথে অথরিটি কানেক্টেড, আমি রাত 10টা 11টা পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে থাকি। আমি যেহেতু একটা বড় লুপের মধ্যে থাকি, আমার কাছে আপনাদেরকে খুব কৌশলে আমার কাছে কাজটা বের করে নিতে হবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ আমি তো আপনাদের জন্যই কাজ করি, তাই না? তো এখন জি, কোশ্চেন হচ্ছে যে কোনো কারণে আপনি মেসেঞ্জারে নক করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন আজিম, এটা হতে পারে না। মেসেঞ্জারে নক দিয়েছেন, স্যার রিপ্লাই দেয়নি, ইউ মাস্ট ফাইন্ড এ অল্টারনেটিভ ওয়ে। অল্টারনেটিভ ওয়েটা কি ছিল? আমাদের ওয়েবসাইটে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে, কে জানেন আমার ইমেল অ্যাড্রেস বলেন তো? সবাই জানে। আমি জানতাম না শুধু। ওকে ফাইন, বাট কালেক্ট করা এই অনলাইনে যুগে আপনার জন্য ডাল ভাত ছিল, কোনো ব্যাপারই না, ঠিক আছে।
আচ্ছা, আজকে আমরা তো সবাই জানলাম, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। তাহলে আমাদের এই কষ্টকর ক্লাসটা এই অনলাইনে কবে কষ্ট করে করতেছি, মোবাইল দিয়ে কত কষ্ট করে, এটা ফ্রুটফুল হবে যদি আমরা এখন এই ভিডিওটা নিয়ে আমাদের কম্পিউটারে বসি এবং হ্যান্ড টু মাউথ এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করি, ঠিক আছে? ফুল সেটআপ স্যার। পার হওয়া যাবে না যদি না ফাইনাল জাজমেন্টের দিন আমার স্টুডেন্ট মাউস দিয়ে কিবোর্ড দিয়ে নিজে বসে একটু কাজ না করতে পারে। এই জন্য প্র্যাকটিসটা কম্পালসারি। এবং এই আমি যখন নাম্বার দিয়ে একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি তখনই স্টুডেন্ট প্র্যাকটিস করবে, এই জন্যই আমি দিচ্ছি, যাতে করে তার ফাইনালটা ভালো হয়, ঠিক আছে? জি স্যার। ইন্টেনশনটা, অ্যাসাইনমেন্টটা যদি স্যার একটু চেক করতেন স্যার। হ্যাঁ, আমার ইন্টেনশনটা বুঝা গেছে? ওকে ফাইন, আমি ইমেল চেক করবো, ডোন্ট ওয়ারি। স্যার আমি মানে আমি কার জিপ কার্ডটা ফাইল দিছি তো, যদি হয়তো না যায়। আমি কার কার্ডটা পাচ্ছি সেটাও আমি ইমেইলে রিপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করলাম এবং একটু পরেই আপনার গুগল ড্রাইভে আজকের ডেট দিয়ে এই টিউটোরিয়ালটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।